So good evening, one and all. My name is Aunuanda, an editor at the Ljrf. So today I'm going to deal with the topic tackling legal research writing. I particularly deal with legal blog writing. Let's proceed with 10 years play. And I want to disclaimer, ഇവിടെ വേറെ കുറച്ച് members so please do let me know, okay? Okay, let me continue. I'll begin by introducing myself. So first of all, just to introduce myself, I'm a final year law student at Government Law College Trivandrum. And like in the journey, Ljrf like I'll start with it was in my 4th year that I joined Ljrf as a member at the Trivandrum chapter of Ljrf. And as you all know, Ljrf is a Law and Justice Research Foundation, and it seeks to achieve the objective of legal literacy and legal literacy and law reforms, thereby constituting a social change in the society. So Ljrf basically works through various of offenders committee, etc. And I am a member of the environment committee. I'm also a member of the environment committee. And as this committee is constituted to work for the protection of environment to the most powerful weapon, that is law. Law is the most powerful weapon. So this committee seeks to achieve or to protect environment through the weapon of law. So my interest in environment started at a very young age when I was in 5th standard. Like when I was in 5th standard, I had a subject called environment education, and that was the first time I got to know about what like things called ozone layer, like ozone layer depletion, etc. And so like growing up, like environment was always my prime concern, and also with years, the most important peril with respect to environment is the climate change. So when I joined Ljrf, I couldn't choose any other committee, and I obviously opted for environment committee because my interest was always on that. And then like and also in the onset of my final year, I became the editor of the Ljrf Voice. Then I got to be an active member of the Project Complete Lawyer team. Like Aunuanda കുറച്ചു മുന്നേ പറഞ്ഞിരുന്നു, this project aims actually നമ്മൾ law പഠിക്കുന്ന like 5 years നമ്മൾ law പഠിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ 3 years നമ്മൾ law പഠിച്ചാലും നമുക്ക് കോർട്ടിൽ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ലോ സ്കൂൾസ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. നമുക്ക് ആകെ ഉള്ളത് കോർട്ട് വർക്ക് ഒരു 1 month ഉണ്ടാവും. ലൈക് ഫൈനൽ സെമ്മില് 1 month മാത്രമേ കോർട്ടിൽ ഉണ്ടാവൂ. ആൻഡ് ലൈക് ലോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണോ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത്, ലൈക് നമ്മൾ കുറെ തിയറീസ്, കുറെ ലോസ്, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയാലും ലൈക് ഫാമിലി ലോ, ഏത് സബ്ജക്റ്റ് ആയാലും നമ്മൾ കുറെ ലോ ജസ്റ്റ് പഠിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ആൻഡ് ലൈക് ഇപ്പോൾ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആയാലും CRPC, CPC ആയാലും ജസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് ഒരു കോർട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ്. നമ്മളിപ്പോ ഒരു ലോ സ്കൂളിലെ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് വാങ്ങിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ച ആൾക്ക് ഒരു കോർട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, റിയൽ കോർട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. ഒരു മൂട്ടേഴ്സിന് ലൈക് എക്സ്പീരിയൻസ് മൂട്ടേഴ്സിന് പോലും സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല, ലൈക് എക്സൽ ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. സോ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ലോ സ്കൂൾ ആൻഡ് റിയൽ കോർട്ട്, ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രൊജക്ട് കംപ്ലീറ്റ് ലോയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രൊജക്ട് നമ്മൾ ലൈക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് Ljrfന്റെ ഭാഗമായിട്ട്. And ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റില് ലൈക് it was my pleasure being a part. I had done a legal analysis on Bishop Franco case judgment as part of this Project Complete Lawyer. And currently, the Law and Justice Research Foundation is working on a milestone project called One Ward, One Lawyer program, which seeks to provide free legal aid for the needy in every locality. So at least ഒരു lawyer at least ഒരു വാർഡിൽ നമ്മൾ
like bloom ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനാണ് like aim ചെയ്യുന്നത്, so that എല്ലാവർക്കും legal aid equally കിട്ടാൻ വേണ്ടി, like free legal aid for those for the needy, free legal aid പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ, ലൈക് ആക്സസിബിൾ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ആക്സസിബിൾ ആയിട്ട് ലോയറിനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാന്നൊരു മൈൽ സ്റ്റോൺ പ്രൊജക്ട് ആണ് ഇപ്പൊ കറന്റ്ലി LGRF വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. So that's all about me. And so now I'm also like one ward one lawyer programമിന്റെ ഒരു ആക്റ്റീവ് മെമ്പർ കൂടിയാണ് ഞാൻ. So basically without much delay, let me move on to my topic, that is legal blog writing. So first let's start, like എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ ആണ് വാട്ട് ഇസ് ബ്ലോഗ് റൈറ്റിംഗ്. എല്ലാവരും ബ്ലോഗ്സ് എന്താണ്, ആർട്ടിക്കിൾസ് ബ്ലോഗ്സിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്, ലൈക് മിക്കവാറും ഈ ഒരു ഓഡിയൻസിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പേർക്ക് സ്വന്തമായി ബ്ലോഗ്സ് ഉണ്ടാവും. സോ ഇതൊരു ഫെമിലിയർ ടോപ്പിക് ആണ്. സ്റ്റിൽ ഐ ബി കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് ഓൺ ലീഗൽ ബ്ലോഗ് റൈറ്റിംഗ്. ആൻഡ് സോ ഒരുപാട് ടെക്നിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഒരുപാടില്ലെങ്കിലും കുറച്ച് വരുന്നുണ്ട്. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ക്യാൻ bear with me. So please bear with me. Like I'll make it simple as much as possible. So let's start with what is blogging or what is blog writing. So it's nothing, it's just blogging refers to writing, photography and other media that self-published online. എന്താണോ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്മോൾ പീസ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ്, സ്റ്റോറീസ്, പോയംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി, പെയിന്റിങ്സ്, നമ്മുടെ ആർട്ട്, അതെല്ലാം നമ്മൾ സെൽഫായിട്ട് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഓൺലൈൻ മീഡിയയിലൂടെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതാണ് ദാറ്റ്സ് കോൾഡ് ബ്ലോഗിങ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോഗ് റൈറ്റിംഗ്. സോ it's very important to understand the difference between blog post and an article. So let's check that. The first difference is blog post there will be only a casual writing style, and unlike article which is more sophisticated, like ഒരു സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈൽ ആയിരിക്കും അതിലുണ്ടാവുക. ബിക്കോസ് എപ്പോഴും ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം നമ്മളായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷെ ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഫോർമലി കുറച്ച് സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. അതൊരു ബേസിക് ഡിഫറൻസ്, മെയിൻ ഡിഫറൻസ്, സിമ്പിളായി മനസ്സിലാക്കുന്ന ഡിഫറൻസ്. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ഇന്റർവ്യൂസ്, റിസർച്ച്. അതൊന്നും ബ്ലോഗ്സിൽ ആവശ്യമില്ല. ലൈക് ബേസിക്കലി ബ്ലോഗ്സ് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് നമ്മുടെ എന്താണോ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതായിരിക്കും നമ്മൾ ബ്ലോഗ്സിൽ യൂഷ്വലി എഴുതാറ്. ആൻഡ് ദി അൺലൈക്ക് ലൈക് articles which has interviews and research from credible experts and research firms. And the third difference is usually blog posts are very short, like it ranges, usually short ആയിരിക്കും. Unlike the article which is all like mostly long. Like എപ്പോഴും ആർട്ടിക്കിൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ it will be more than 300 words. പക്ഷെ ബ്ലോഗ് ക്യാൻ ബി how much short, like എത്ര ഷോർട്ട് ആവാം അത്രയും ഷോർട്ട് ആവാം. It's not a problem. Now the third one is the third difference is build around SEO keywords. Like blog ഈ SEO, the full form is search engine optimizer. നമ്മളിപ്പോ യൂഷ്വലി ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കീവേഡ്സ് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ, നമുക്ക് ആ കീവേഡ്സ് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലൈക്ക് സ്ക്രൂട്ടനൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് സെർച്ച് റിസൾട്ട്സ് വരിക. സോ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഒപ്റ്റിമൈസർ ലൈക്ക് അതിന്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും ബ്ലോഗ്സ് ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. ബിക്കോസ് നമുക്ക് ലൈക്ക് നമ്മുടെ ബ്ലോഗ്സിന് റീച്ച് കിട്ടാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതിയ കണ്ടന്റ് ഒരുപാട് റീച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂഷ്വലി കീവേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് നമ്മുടെ ബ്ലോഗ് ഒരുപാട് റീച്ച് ആയി ലൈക്ക് അറ്റൻഷൻ, ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ അറ്റൻഷൻ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ. ആൻഡ് അൺലൈക്ക് ആർട്ടിക്കിൾസ് യൂഷ്വലി കീവേഡ്സ് നമ്മൾ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ലൈക്ക് വെൻ കമ്പയർഡ് ടു ബ്ലോഗ്. Now the fourth difference is good spelling and grammar optional ആണ്. ലൈക്ക് ഓരോ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടാവും. ലൈക്ക് ഞാൻ ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തണം എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കൈൻഡ് ഓഫ് നമ്മൾ ചിലപ്പോ ലൈക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഗ്രാമർ, സിമ്പിൾ ഗ്രാമർ യൂസ് ചെയ്യാം. ചിലപ്പോൾ സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് നമുക്ക് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സെന്റൻസസ് ഉണ്ടാക്കാം. ആൻഡ് അതിൽ ചില മിസ്റ്റേക്സ് യൂഷ്വലി ബ്ലോഗ്സിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. ലൈക്ക് പോയംസ് എഴുതുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റൈലൊക്കെ ഉണ്ട്. ലൈക്ക് നോർമൽ സെന്റൻസിലായിരിക്കില്ല അത് ഒരു പോയംസ് ഒക്കെ ഫ്രെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. സോ അപ്പൊ ബ്ലോഗ്സിൽ യൂഷ്വലി നമ്മൾ സ്പെല്ലിംഗ്, ഗ്രാമർ അങ്ങനെ ലൈക്ക് ഭയങ്കര കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ലൈക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല, അത് ഓപ്ഷണൽ ആണ്. ബട്ട് അൺലൈക്ക് ആർട്ടിക്കിൾസ് എപ്പോഴും സ്പെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഗ്രാമർ ഇംപെക്കബിൾ ആണ്. ലൈക്ക് അത് ഒരിക്കലും ഭയങ്കര ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ആർട്ടിക്കിൾസിൽ. ആൻഡ് ദി ലാസ്റ്റ് വൺ as far as blog posts are concerned, there are no editors involved. It is self-published. And
like in the case of article, an editor cleans it up for you and publishes by a print magazine, like print magazine, അല്ലെങ്കിൽ online whatever magazine, whatever. ലൈക്ക് ഒരു എഡിറ്റർ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ആർട്ടിക്കിൾസ് എഡിറ്റ് ചെയ്യും, ലൈക്ക് ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്സോ അല്ലെങ്കിൽ ആ എഡിറ്ററിന്റെ രീതിയിൽ അത് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക. പക്ഷെ ബ്ലോഗ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സെൽഫായിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ തന്നെ എൽജാസ് എഡിറ്റർ ആണ്, സോ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഐ എഡിറ്റ്, ഐ സ്ക്രൂട്ടനൈസ് എവറിത്തിങ്, ഐ റീഡ് ഇറ്റ് ട്വൈസ്, എന്നിട്ടാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. സോ എഡിറ്ററിന്റെ ആവശ്യം ആർട്ടിക്കിൾസിനുണ്ട്, വേറെ ബ്ലോഗ്സിന് അതില്ല. So now we'll move on to the next slide. We'll now look into what is legal blog writing. Usually in conventional blog writing, conventional blog writing lacks credibility and formality, but legal blogs must always be formal, precise, and it should be from credible sources. Whatever we are adding into the content, it should be from credible sources. നമ്മൾ ലോ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്, ഫ്യൂച്ചർ ലോയേഴ്സ് ആണ്. നമ്മൾ ലീഗൽ ബ്ലോഗ്സ് എഴുതുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എഴുതിയാൽ പോരാ, ലൈക്ക് നമ്മുടെ ഒപ്പീനിയൻസ് അതിനൊക്കെ ലൈക്ക് ഒരു ക്രെഡിബിൾ സോഴ്സ് വേണം. ഇപ്പൊ കേസ് ലോ സൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾസ് വല്ല ജഡ്ജസ് പറഞ്ഞ കോഡ് സൈറ്റ്, എല്ലാത്തിനും സൈറ്റേഷൻസ് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ലൈക്ക് ക്രെഡിബിൾ സോഴ്സ് എന്നായിരിക്കണം അതെല്ലാം. സോ അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ആസ് ഫാർ ആസ് ലീഗൽ റൈറ്റിംഗ് ഇസ് കൺസേൺ. ആൻഡ് ആസ് യൂഷ്വൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലീഗൽ ബ്ലോഗ് റൈറ്റിംഗിൽ അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. These three are the most essential features of legal blog writing, unlike the conventional one. We move on to the steps involved in legal blog writing. First one is deciding what to write about. Figuring out what to blog about or picking a good topic for your blog can be very challenging. Like, always the best things worth blogging about are the things people are always searching for. എപ്പോഴും എന്താണ് ഇപ്പൊ കറന്റ്ലി ഒരു കേസ് വന്നു, ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോന്റെ കേസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോ ഹിജാബിന്റെ ലൈക് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് വരുന്നുണ്ട്, ഇഷ്യൂസ് വന്നു, ഇപ്പൊ ഇന്നലെ ജഡ്ജ്മെന്റ് വന്നു. സോ എന്താണോ വാട്ട് പീപ്പിൾ ആർ സെർച്ചിങ്, എന്താണോ ഇമ്പോർട്ടന്റ്, അതിലേക്ക് കറന്റ്ലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഗോയിങ് അറൌണ്ട്സ് ആയി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ആ കാര്യങ്ങളിലായിരിക്കും എപ്പോഴും ബ്ലോഗ്സ് ഉണ്ടാവും നല്ലത്. ലൈക് I'm telling the best way, I mean the best content to post. So as far as legal blogs are concerned, we can say that the best would be latest judgment, like a case comment on the latest judgment in such a way that a common man could perceive and understand. Usually judgments ഭയങ്കര ലോങ് ആയിരിക്കും, കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ലീഗൽ ടേംസ് യൂസ് ചെയ്ത് കാണും, ലോയേഴ്സിന് ജഡ്ജസിന് അല്ലെങ്കിൽ ലീഗലി ലൈക്ക് ഒരു ലീഗൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രം മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലായിരിക്കാം ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവുക. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു ബ്ലോഗിൽ നമ്മുടെ ജഡ്ജ്മെന്റ്സിൽ നമുക്കൊരു കേസ് കമന്റ് എഴുതാൻ പറ്റും നമുക്ക്. സോ ഒരു കേസ് കമന്റ് ഒരു കോമൺ മാൻ, ഒരു യൂഷ്വൽ ഒരു കോമൺ മാൻ, ലീഗൽ നോളജ് ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക്, ലീഗൽ ടേംസിൽ വെൽ വേഴ്സ്ഡ് ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു കേസ് കമന്റ്, അത് ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എ കേസ്. ജഡ്ജ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രം ഡേ 1 തൊട്ട് കേസിൽ നടന്നത് ടു ദി എൻഡ് എന്താണ് ജഡ്ജ്മെന്റ്, അതുവരെ ലൈക് എന്താണ് ഡിഗ്രി, അതുവരെ അതിലുണ്ടാവും. സോ അതൊരു കോമൺ മാൻ ഷോർട്ടാക്കി പറഞ്ഞു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അവർക്ക് പെർസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും നന്നായിരിക്കും. സോ അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു കേസ് കമന്റ്സ് ബ്ലോഗിലൂടെ ഇതാക്കുന്നത്, ലൈക് ദാറ്റ് വുഡ് ബി എ ബെസ്റ്റ് കണ്ടന്റ്. ആൻഡ് ദി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിനോമിനൻ വിച്ച് ഹാസ് its basis in the legal field. For example, I would like to point out the hijab controversy itself. So അത് തന്നെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളില്ലേ, എസെൻഷ്യൽ ലീഗൽ പ്രാക്ടീസ്, റിലീജിയൻ ആൻഡ് ലൈക് നമ്മുടെ കൺട്രി സെക്യുലാരിസം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺട്രി. പ്രിയാമ്പിൾ തന്നെ സെക്യുലാരിസം എന്ന് ലൈക് സെക്യുലാരിസത്തിന്റെ സ്പിരിറ്റ് പ്രിയാമ്പിൾ തന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ആ ഒരു ഇത് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കോൺട്രവേഴ്സീസ് വരുന്നത്, ഇത്ര ഇഷ്യൂസ് വരുന്നത്, ഫ്രീഡം കേർട്ടൈൽ ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ, ഫോഴ്സ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ, അപ്പൊ അതൊക്കെ ലീഗൽ ബേസിസ് ഉണ്ട് ആ ഒരു ഇഷ്യൂന്. ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഫെനോമിന ആണെങ്കിൽ പോലും, ലൈക് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫെനോമിന അല്ലെങ്കിൽ ലൈക് സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ്, ഐ മീൻ ഞാൻ അതാ ഉദ്ദേശിച്ചത്, അതെനിക്ക് ലീഗൽ ബേസിസ് ഉള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ അതാകുമ്പോ ലൈക് അതിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈ ഒരു കണ്ടന്റ് ഭയങ്കര അട്രാക്ട് ആയിരിക്കും, ലൈക് ഒരുപാട് റീഡേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഇത് അറിയാതിരിക്കുന്നവര്. ആൻഡ് ദി നെക്സ്റ്റ് വുഡ് ബി ലേറ്റസ്റ്റ് അമെൻമെന്റ്, ലൈക് എന്തൊക്കെയാണോ അമെൻമെന്റ്സ് വരുന്നത്. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് വരുന്നത്, സോറി, ഇപ്പൊ ലൈക്
ഒരുപാട് ലേറ്റസ്റ്റ് അമെന്റ്മെന്റ്സ് ലൈക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് അമെന്റ്മെന്റ്സ്. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 370 ഇത് ലേറ്റസ്റ്റ് അല്ല, 37 അല്ലാന്ന് അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പറഞ്ഞ ഇത്. സോ ഒരുപാട് സോഷ്യൽ റിഫോംസ് വരുമ്പോൾ അത് അമെന്റ്മെന്റ്സിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ലൈക് ലോസിൽ അമെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത്. സോ അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ദി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് നോട്ടബിൾ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്സ് ഓർ റൂൾസ്, സ്പെസിഫിക് പ്രൊവിഷൻസ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 124A of IPC, ലൈക് അതൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാണ്. അതേപോലെ 377 ഓഫ് IPC, ഇതെല്ലാം സ്പെസിഫിക് പ്രൊവിഷൻസിനെ പറ്റി. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ വാലിഡിറ്റി, അത് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആവാം. സോ ഇതിനെ നോട്ടബിൾ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് റൂൾസ്, അതിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാലിറ്റി, അതിനെ പറ്റിയും ഇത് ജസ്റ്റ് ഐ എം സ്റ്റേറ്റിംഗ് സം ഓഫ് ദി എക്സാമ്പിൾസ്. ഒരു നല്ല കണ്ടന്റ്, ഒരു ബ്ലോഗ് റൈറ്റിംഗിന് വേണ്ടി നല്ല കണ്ടന്റ്, ലീഗൽ ബ്ലോഗ് റൈറ്റിംഗിന് വേണ്ടിയുള്ള കണ്ടന്റ്സ് ഞാൻ പറയാണ്. And now we'll move on to the next step. Next step would be choosing the best blogging platform. So as you may be aware, ഒരുപാട് blogging platforms ഉണ്ട്. WordPress, Joomla, Drupal, Shopify, Squarespace, അങ്ങനെ ഒരുപാടുണ്ട്. And the most common one used is WordPress. ഇപ്പൊ LJRF voice ആയാലും WordPress ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ലൈക് ടു പബ്ലിഷ് ആ ആർട്ടിക്കിൾസ്, ലൈക് LJRFന്റെ ആർട്ടിക്കിൾസ്. മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ് വേർഡ്പ്രസ് ആണ്. ആൻഡ് ഈ വേർഡ്പ്രസിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഫസ്റ്റ് ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്, ഇറ്റ്സ് ഫ്രീ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എൻ ഓപ്പൺ സോഴ്സ്. എനിബഡി ക്യാൻ ഗോ ആൻഡ് റീഡ്, ലൈക് ഒരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് അല്ലെ, എനിബഡി ക്യാൻ ആക്സസ് ദാറ്റ്. ആൻഡ് ദി തേർഡ് വൺ ഇസ് ഇറ്റ്സ് പവർഫുൾ ആൻഡ് എക്സ്ട്രീംലി എക്സ്റ്റെൻസിബിൾ, ലൈക് ഒരുപാട് പേര് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൈക് ഭയങ്കരമായിട്ട് പവർഫുൾ ആണ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് it's fast. Actually, it's simple to use. Like എനിക്ക് WordPress use ചെയ്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. It's very simple to use. And the next one is it can be customized to suit your needs, hand in glove. Like നമുക്കത് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും WordPress. So ഇതൊക്കെയാണ് WordPressന്റെ സ്ട്രോങ് പോയിന്റ്. So we'll move on to the next slide. The third one is setting up a domain name. Obviously, blogsന് നമുക്ക് പേര് വേണം. ആൻഡ് ഇനി അത് ലൈക് എന്ത് ഡൊമൈൻ നെയിം സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ്, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ യുണീക് നെയിം, ബ്രാൻഡബിൾ ആയിരിക്കണം, ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് നെയിം ആയിരിക്കണം, ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം, ലൈക് ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന, ലൈക് ആൾക്കാർക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന, ലൈക് ഈസി ടു റിമെമ്പർ ആയിരിക്കണം, ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം, ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം, അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി യുണീക് ആൻഡ് ബ്രാൻഡബിൾ. നൗ ലൈക് these are the most important steps with regard to blogging. Now we'll move on to the next one, that is the use of WordPress. So WordPress basically നമുക്കത് ഒരു ഐഡിയും പാസ്വേഡും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ലോഗിൻ ചെയ്യും നമ്മൾ ആദ്യം. ആൻഡ് ദി ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് പറഞ്ഞുതരാം. ഇറ്റ് വുഡ് ബി ഈസി ഫോർ യു ഗൈസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ആൻഡ് പിന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയ ആർട്ടിക്കിൾസ് ലൈക് കോപ്പി ആൻഡ് പേസ്റ്റ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ കണ്ടന്റ് നമ്മൾ അതിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ടോട്ടലി ഫസ്റ്റ് ഒരു ലൈക് ഫാസ്റ്റ് റീഡ് ചെയ്യും അതിനെ. എന്നിട്ട് അതിൽ അങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രാമർ, സ്പെല്ലിംഗ് അതെല്ലാം കറക്റ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് പിന്നെ റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈക് അന്ന പറഞ്ഞ പോലെ ആർട്ടിക്കിൾസിന് സബ് ഹെഡിങ്സ് ഉണ്ടാവും എപ്പോഴും. അതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സബ് ഹെഡിങ്സ് ഉണ്ടാവുന്ന ആർട്ടിക്കിൾസ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ബേസിസിൽ അട്രാക്റ്റീവ് ഇമേജസ് റീഡേഴ്സിനെ ലൈക് അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ തന്നെ ഇമേജസ് ടോട്ടലി ബോറിംഗ് ആക്കാതിരിക്കാൻ ആർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മൾ ഇമേജസ് ലൈക് അതിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ ലൈക് അലൈൻമെന്റ് ഒക്കെ ശരിയാക്കി ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യും. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വീണ്ടും ഒരു റീഡ് ചെയ്യും. അതിനാണ് നമ്മൾ കണ്ടന്റിനെ പോളിഷ് ചെയ്യുക. ഒരു എഡിറ്റർ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടന്റിനെ പോളിഷ് ചെയ്യും, ലൈക് കുറച്ചുകൂടി അട്രാക്റ്റീവ് ലൈൻസ് ഒരുപാട് രീതിയിൽ മാറ്റുന്നല്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ലൈക് എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ പോളിഷ് ചെയ്യും ആ കണ്ടന്റിനെ ടോട്ടലി, ലൈക് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക് മോർ അട്രാക്റ്റീവ് റീഡബിൾ വൺ ആക്കും. സോ അങ്ങനെയാണ് വേർഡ്പ്രസ് യൂസ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഫൈനലി നമ്മൾ അതിനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും. Now we move on to the next slide, that is essentials of legal article. First one, I guess Aunuanda ഇതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ലീഗൽ റൈറ്റിംഗ് we should use a plain language. Use of plain language is very important because റീഡേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലോയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലോ സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ജഡ്ജസ്, ലീഗൽ ഫീൽഡിൽ ഉള്ളവരായിരിക്കണം എന്നില്ല, ലോ ടീച്ചേഴ്സ് അങ്ങനെ മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് പേര് ലൈക് ആ ഒരു റീച്ച് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരുപാടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൈക് ഡിഫറെന്റ് ഓക്കുപേഷൻസ്, ഡിഫറെന്റ് സോഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റസിൽ, ഡിഫറെന്റ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇത് കിട്ടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അതിന് ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും. സോ എപ്പോഴും പ്ലെയിൻ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ലത്, ലൈക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പ്ലെയിൻ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന. ആൻഡ്
അവോയ്ഡിങ് ലീഗലീസ്, അതായത് ലൈക് ലീഗൽ ടേംസ് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബെറ്റർ. ആൻഡ് ലീഗൽ ടേംസ് ഇൻ ദ സെൻസ് ലൈക്ക് ഇപ്പോ ലാറ്റിൻ മാക്സിംസ് ഇല്ലേ, അതുപോലെ അങ്ങനത്തെ ലീഗൽ ടേംസ് യൂസ് ചെയ്യാതെ സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജ് കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഇസ് proper punctuation and grammar. This is obvious that like any writing proper punctuation and grammar വേണം. So that it like വായിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് മോർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ, ആ രീതിയിൽ പ്രസന്റബിൾ ആയിരിക്കണം പ്രോപ്പർ പങ്ക്ച്വേഷൻ ഗ്രാമർ വെച്ചിട്ട്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ക്ലാരിറ്റി ഓഫ് തോട്ട്. ഒരിക്കലും ഒരു ലീഗൽ ആർട്ടിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ലീഗൽ വാട്ട് എവർ നമ്മൾ ലീഗൽ കണ്ടന്റ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഷുഡ് ബി വെരി ക്ലിയർ. നമുക്ക് ക്ലാരിറ്റി ഓഫ് തോട്ട് ഉണ്ടാവണം. എന്തെങ്കിലും ബീറ്റിംഗ് അറൌണ്ട് ദി ബുഷ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. ലൈക് what we want to express, what we are intending to express, അത് ഭയങ്കര നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വേണം വാട്ട് വി ആർ ട്രൈങ് ടു ലൈക്ക് എക്സ്പ്രസ്. ആൻഡ് നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം എഴുതിയിട്ട് വി ഷുഡ് റീഡ് ആൻഡ് സീ ഇഫ് അത് തന്നെയാണോ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. ആൻഡ് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ലൈക്ക് ചേഞ്ച് ഫ്രേസസ് അല്ലെങ്കിൽ വേർഡ്സ് മാറ്റിയിട്ട് ലൈക്ക് വി ഷുഡ് ആ ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഓഫ് തോട്ട് ആ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് അഡിക്വേറ്റ് ആൻഡ് അക്യുറേറ്റ് റിസർച്ച്. ലൈക്ക് ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ലൈക്ക് ട്രസ്റ്റ് മീ, ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. റിസർച്ചിങ് സ്കില്ല് ഒരു ലോ സ്റ്റുഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോയർ അല്ലെങ്കിൽ ലീഗൽ ഫീൽഡിൽ ആരെ സംബന്ധിച്ചോളം ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക് അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് ഒരുപാട് റിസർച്ച് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു ക്ലിയർ ഐഡിയ അതിൽ കിട്ടൂ. ഒരിക്കലും നമുക്കൊരു വേഗ് ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് അത് പോസിബിളേ അല്ല. ബിക്കോസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആർട്ടിക്കിൾ ഒരിക്കലും ഒരു ലൈക്ക് അത് വെരി സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും, ലൈക്ക് കോമൺ ആർട്ടിക്കിൾ ആയിരിക്കും. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരുപാട് റിസർച്ച് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ക്ലാരിറ്റി വരും തോട്ടിൽ, ലൈക്ക് നമ്മുടെ ഐഡിയ ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി നമുക്ക് ക്ലാരിറ്റി ലൈക്ക് ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു ആർട്ടിക്കൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിരിക്കണം. ലൈക്ക് ഫോർ യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യും, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കും, അതിനുശേഷം എന്താണോ ഇപ്പൊ കറന്റ്ലി ഇഷ്യൂ നടക്കുന്നത് അതിനെ പറ്റി പറയും. ലൈക്ക് ഞാനൊരു നോർമൽ ഒരു ഇതാ പറയുന്നത്, ഒരു ഇഷ്യൂ നടക്കുന്നതിനെ പറ്റി പറയും. അപ്പോ ഇപ്പോ കറന്റ് പൊസിഷൻ അതാണ്, ഹിസ്റ്ററി മതി ആൻഡ് കറന്റ് പൊസിഷൻ ആണ്. സോ ഫ്യൂച്ചർ നമ്മൾ ഈ ഇഷ്യൂ എങ്ങനെ നോക്കും ആൻഡ് കൺക്ലൂഷൻ പറയും ആൻഡ് സജഷൻസ്. യൂഷ്വലി ഇങ്ങനെയാണ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക. ആൻഡ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ലൈക്ക് ഇറ്റ് സബ്ജക്റ്റീവ് ടു വേരിയസ് ടോപ്പിക്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങി കൺക്ലൂഷനിൽ അവസാനിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ ഒപ്പീനിയൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമന്റ് നമ്മൾ അതിൽ പറയും. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ബ്രിവിറ്റി ഇൻ എക്സ്പ്രഷൻ ആൻഡ് എൻഗേജിങ് വിത്ത് ദി ഓഡിയൻസ്. ലൈക്ക് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന രീതി ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി വെരി അട്രാക്റ്റീവ്. ആ ഒരു അട്രാക്റ്റീവ്നെസ് ആ ബ്രിവിറ്റി കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് ഒരു 2-3 ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതിയത് ലൈക്ക് നമ്മൾ ഒരുപാട് വായിച്ച്. ആൻഡ് LJRF ലൈക്ക് ഐ ഫീൽ വെരി ഹാപ്പി, ലൈക്ക് മോസ്റ്റ് കണ്ടന്റ് ആയി ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ട് ഇതാണ്. എനിക്ക് ഒരുപാട് ആർട്ടിക്കിൾസ് വായിക്കാൻ പറ്റാറുണ്ട്. ആൻഡ് ആർട്ടിക്കിൾസ് വായിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്റെ നോളജ് ആണ് കൂടുതൽ. എനിക്കിപ്പോ ഓരോ ആൾക്കാരുടെ എക്സ്പ്രഷൻസ് റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈലൊക്കെ ഒരു യുണീക് സ്റ്റൈൽ ഓരോ ആൾ കാണാൻ പറ്റും. അതും ലൈക്ക് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതുന്ന ആൾക്കാരെ, ഫ്രീക്വന്റ്ലി ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എപ്പോഴും സ്റ്റൈൽ കാണാൻ പറ്റും. ആൻഡ് അത് ഓരോ ആൾക്കാർ ആ സ്റ്റൈൽ നമ്മളെ എപ്പോഴും ലൈക്ക് ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഇടുന്നത്. ആ ബ്രിവിറ്റി ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കുന്ന രീതിയിൽ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ മാത്രമേ കിട്ടും. ഒരുപാട് ആർട്ടിക്കിൾസ് എഴുതാം, ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ നമ്മൾ റീസെന്റ് എഴുതിയ ആർട്ടിക്കിൾ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റില്ല. കാരണം അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി കോൾ ലൈക്ക് സക്സസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റിനെ. സോ ബ്രിവിറ്റി ഇൻ എക്സ്പ്രഷൻ എപ്പോഴും എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ മാത്രമേ വരൂ. ആൻഡ് അത് മാത്രമേ ഓഡിയൻസിനെ എൻഗേജ് ചെയ്യൂ. ലൈക്ക് നമ്മൾ ഒരു നോർമൽ ആദ്യം ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതുന്ന ഒരാള് ലൈക്ക് എല്ലാം കൂടി മിക്സ്ഡ് അപ്പ് ആയിട്ടായിരിക്കും എഴുതുന്നത്. ബിക്കോസ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ആയിരിക്കാം, ലൈക്ക് കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരിക്കാം അവരുടെ ഐഡിയ. അത് ഓഡിയൻസിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യില്ല. ലൈക്ക് അത് വായിച്ചാൽ അവർക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ആ ഒരു ബ്രിവിറ്റി വരണമെങ്കിൽ അത് എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ മാത്രമേ പറ്റൂ. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ സൈറ്റേഷൻ. എന്തായാലും എന്ത് സോഴ്സ് എടുത്താലും ആ സൈറ്റേഷൻ ലൈക്ക് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ആർട്ടിക്കിൾ ഓർ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ഫ്രം എനി ലീഗൽ പേപ്പർ, ലൈക്ക് പബ്ലിഷ് പേപ്പർ, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ബി. നമ്മളൊരു ചെയ്യാം. So that's all about the essentials of legal articles.
now we'll move on to research tools and aid for legal writing. So basically ഒരുപാട് ടൂൾസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഒരു എല്ലാം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. മൂട്ടിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മെയിൻ നമ്മൾ ഒരു കേസിന്റെ ടോട്ടൽ മൊത്തം വായിക്കും. പോലും ഒരുപാട് വായിക്കുന്നത് ലൈക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ലോയേഴ്സ് ആർഗ്യുമെന്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്, ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ അവർ അതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ലൈക്ക് ഡിഫൻസ് ലോയേഴ്സ്. അതിനുശേഷം എന്താണോ ജഡ്ജ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ജഡ്ജ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്, അത് ജഡ്ജ്മെന്റ് വായിച്ചാൽ മാത്രമേ കിട്ടൂ. ഒരു കേസ് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് വായിച്ചേ പറ്റൂ. ലൈക്ക് 5 years ഓഫ് ലോ സ്കൂൾ ലൈഫിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യം ദാറ്റ് ഇസ് നോ ഷോർട്ട് കട്ട്. ഒരു ലോ സ്റ്റുഡന്റ് ഒരു കേസ് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ജഡ്ജ്മെന്റ് വായിച്ചേ പറ്റൂ. ആൻഡ് ആ ജഡ്ജ്മെന്റ് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അതൊരിക്കലും ഒരു ലോസ് അല്ല, വേസ്റ്റ് ഓഫ് ഒന്നും അല്ല. അത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് വായിക്കുന്നത്. സോ അപ്പോ ഒരു മൂട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് കിട്ടാൻ യൂഷ്വലി ജഡ്ജ്മെന്റ് പേര് സുപ്രീം കോർട്ട് കേസസ് ആണെങ്കിൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് പേര് വിത്ത് .main.sti എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഗൂഗിളിൽ. സോ വിൽ ഗെറ്റ് ദി ജഡ്ജ്മെന്റ്. ആൻഡ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് സോഴ്സ് ഞാൻ ഇന്ത്യൻ കാനൂനാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ്. അത് ഹൈക്കോർട്ട് കേസസ് എല്ലാം മിക്കവാറും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാ കേസസും. സോ ഇത് ഞാൻ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ലൈക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സസാ പറയുന്നത് കേട്ടോ. പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട്, മനുപത്ര പോലെ പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതും ഉണ്ട്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഗൂഗിൾ സ്കോളർ. ഇപ്പോ ഗൂഗിൾ സ്കോളർ എനിക്ക് ലൈക്ക് 2 years ബാക്ക് ഒക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഗൂഗിൾ സ്കോളർ എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായി. ഐ കെയിം റീസെന്റ് ഓൺലി ലൈക്ക് 2 years ബിഫോർ ഓൺലി. ഒരു ഗൂഗിൾ സ്കോളർ എന്ന് വെച്ചാൽ റിസർച്ച് ആർട്ടിക്കിൾസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഴ്സ് ആണ്. ലൈക്ക് അവിടെ നമുക്ക് റിസർച്ച് ആർട്ടിക്കിൾസ് കിട്ടും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ലൈക്ക് റീസെന്റ് ഐ ഹാഡ് വെന്റ് ഫോർ എ മൂട്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു മൂട്ട് പ്രോഗ്രാമിന് ഞാൻ എൻവയോൺമെന്റ് ലോ ബന്ധപ്പെട്ട മൂട്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൈക്ക് ഇപ്പോ ടർബൈൻസ് കറങ്ങുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഇമ്പാക്ട്, ഇമ്പാക്ട് എല്ലാം നേച്ചറിലെ എൻവയോൺമെന്റിന്റെ ഇമ്പാക്ട് എല്ലാം അതൊന്നും ഒരിക്കലും ലീഗൽ ആസ്പെക്ട് അല്ല. ആൻഡ് ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു മൂവിന് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആയിരുന്നു ദാറ്റ് ഇത് ഇത്തിരി ഇമ്പാക്ട് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടെന്ന്. അപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് ലൈക്ക് എക്സ്പേർട്സ് റിസർച്ച് ചെയ്ത് പബ്ലിഷ് ആർട്ടിക്കിൾസ് വേണമായിരുന്നു. സോ ഞങ്ങൾ അത് ഗൂഗിൾ സ്കോളർ ഞങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടിയത്. സോ ഗൂഗിൾ സ്കോളർ ബെസ്റ്റ് ഫോർ റിസർച്ച് ആർട്ടിക്കിൾസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി. നെക്സ്റ്റ് വൺ SSR, ദാറ്റ്സ് ലൈക്ക് സോഷ്യൽ സയൻസ് റിസർച്ച് നെറ്റ്വർക്ക്. ഇതും സയൻസ് റിലേറ്റഡ് ആർട്ടിക്കിൾസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ PDF ഡ്രൈവ്, ഒരുപാട് ആർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ലീഗൽ ആർട്ടിക്കിൾസ് തന്നെ PDF ഡ്രൈവ് എന്നൊരു ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് അവൈലബിൾ ആണ്. സോ ബേസിക്കലി ഞാൻ മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോഴ്സസ് ഇതാണ്. സോ ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് ടു പോയിന്റ് ഔട്ട് ദാറ്റ്. Now we'll move on to the last aspect, that is how to promote your blog. So first one, it starts with your content itself. In other words, we can say that no amount of promotion will ever matter if the content itself is not top notch. Or to say in yet another way, only the best content is worth promoting. So നിങ്ങളുടെ content തന്നെ promote like അതിന് സെൽഫ് പ്രൊമോട്ടിംഗ് ആണ്. ലൈക്ക് നമ്മള് ലീഗലി റിലവന്റ് ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ആയിട്ട് റെലവെന്റ് ആയിട്ട് ഉള്ള കണ്ടന്റ് ദാറ്റ് വുഡ് ബി എന്തായാലും സെൽഫ് പ്രൊമോട്ടിംഗ് ആണ്. ഒരുപാട് കോൺട്രവേഴ്സീസ് വരുന്ന കണ്ടന്റ്. സോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ചൂസ് ദി കണ്ടന്റ് പ്രോപ്പർലി. ബെസ്റ്റ് കണ്ടന്റ് തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ വുഡ് ബി ABN, ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് ബി നെറ്റ്വർക്കിംഗ്. This rule is just as true when it comes to promoting a blog as it is in any line of business. Who you know is just as important as what you know. എന്താണോ നമ്മൾ അറിയുന്നത് അതിനേക്കാൾ നമ്മൾ എത്ര പേര് അറിയാം. ലൈക്ക് നമുക്ക് ആ നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്ക് നമുക്ക് വേണം, എന്നാൽ നമ്മുടെ ബ്ലോഗ് ഒരുപാട് റീച്ച് ആവും. Knowing the right people can take your blog post from just another page on the web to one of the trending sensations of the week. It's always important, like networking is always important. Next one is utilizing SEO for your blog. Like as I mentioned earlier, SEO is is about helping search engines understand and present content.
എന്താണോ ഒരു ലൈക്ക് ഒരു നോർമൽ പേഴ്സൺ ഒരു സെർച്ച് എഞ്ചിന്റെ അടുത്ത് സെർച്ച് ചെയ്യണം കീവേഡ്സ്. നമ്മൾ ഈ ഒരു കീവേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്ലോഗ്സ് ലൈക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് കീവേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്ലോഗ്സ് നമ്മുടെ കണ്ടന്റ് ലൈക്ക് സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. പ്രൊമോഷന് ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. യൂസ് ഓഫ് SEO വേർഡ്സ്. Now the next one is do proper keyword research. Like ഒരുപാട് റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ട് വേണം കീവേഡ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ. അല്ലാതെ ലൈക്ക് ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒരുപാട് റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ട് വേണം. ഇറ്റ് ടേക്സ് ഒരുപാട് റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആ കീവേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ. And now the sixth one, the most important one is double down what works. That is, this is the most important step of all of them when it comes to learning how to promote your blog. Once you are doing your day-to-day promotion, perfecting your methods and learning the process, you will inevitably have some posts that do much better than the others. എന്ത് വേ ആണോ നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ആയത് ഡബിൾ ഡൗൺ ദാറ്റ്. എന്ത് വേ ആണോ നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വർക്ക്ഔട്ട് ആയത് ലൈക്ക് ഡബിൾ ഡൗൺ ദാറ്റ്. അത്രയല്ല, ലൈക്ക് ദാറ്റ്സ് ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ. So basically, this is all about my like today, like my topic which I dealt today. So next, before concluding, what I like to say is like first, like ഈ ഒരു എൻ്റെ ലോ സ്കൂൾ ലൈഫിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ലൈക്ക് കുറച്ച് അക്കാഡമിക്കലി ഞാൻ കുറച്ച് അക്കാഡമിക്കലി ലൈക്ക് ഡ്രോൺ ആണ്. ഞാൻ ഒരുപാട് പഠിത്തം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരുന്നു. ബട്ട് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു ലൈക്ക് എനിക്ക് ലൈക്ക് ഫ്രം ചൈൽഡ്ഹുഡ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരണം, ലൈക്ക് സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരണം. അത് ലൈക്ക് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഉണ്ടാവും തന്നെ. ആൻഡ് ഐ ഓൾവേസ് ഹാഡ് ദാറ്റ്. ആൻഡ് ഐ കെയിം ടു ലോ സ്കൂൾ. ലൈക്ക് ഒരു ലോ എന്നതാണ് ബെസ്റ്റ് വെപ്പൻ എന്ന് ലൈക്ക് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ലൈക്ക് തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വന്നത്. ആൻഡ് പക്ഷേ ലോ സ്കൂൾ ഒരു 2 years കഴിഞ്ഞ് ഇത് പാൻഡമിക് നമ്മുടെ ഗ്ലോബൽ പാൻഡമിക് കൊറോണ വന്നു. And but still I'm not doing anything. Like ഞാൻ ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് പഠിക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ. I'm not doing anything what I always wanted to do. So അപ്പോഴാണ് ഈ LJRF എന്നുള്ളൊരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഞാൻ കണ്ടത്. സീരിയസ്ലി ഞാൻ ഒരു 4th year ടൈമിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇതിനോട്ട് മേ ബി എന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് എല്ലാവരും ഇതിന് മുന്നേ ആക്ച്വലി യു ഷുഡ് ബി ലക്കി ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ 1st year ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു എന്നുള്ളത്. സോ ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത ശേഷമാണ് ഐ ഫെൽ ലൈക്ക് ഐ എം ഡൂയിങ് സംതിങ്. I really felt this. I'm speaking frankly, like honestly, I'm speaking. I felt like I'm doing something, like what I always wanted to. Growing up, എന്താണോ വേണ്ടത് ഒരു സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുക, ലൈക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇമ്പാക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, അതിനു വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുക. സോ എനിക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയാണ്. ആൻഡ് ലൈക്ക് എന്നെ എപ്പോഴും ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കോട്ടാണിത്. ലൈക്ക് ബാരാക് ഒബാമയുടെ ലൈക്ക് ഫോർമർ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് അമേരിക്ക, that no matter how much you have done or how successful you have been there, always there is more to do, always more to learn, and always more to achieve. Seriously, daily basis എന്നെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കോട്ടാണിത്. ബിക്കോസ് ഒരു 5 years ബാക്ക് എനിക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു. ഇൻഫാക്ട് ലോയിനെ പറ്റി ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത്രയും നേരം ലൈക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ലീഗൽ ബ്ലോഗ് റൈറ്റിങ്ങിനെ പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു. ആർട്ടിക്കിൾസ് എഴുതുന്ന എങ്ങനെ അറിയില്ലായിരുന്നു. ബട്ട് പുതിയത് ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പുതിയത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് ദി കോഡ് ദാറ്റ് ഓൾവേസ് ഇൻസ്പയർസ് മീ. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വൺ മോർ കോഡ് ദാറ്റ് എനിക്ക് അത് എവിടെ വായിച്ചെന്ന് ഓർമ്മയില്ല. ബട്ട് it goes something like this: whenever someone gives you a task, first accept it, then learn how to do it. I'm not sure if the lines are right, but it's like almost it's the same. Whenever gives you a task, it, then learn how to do it. If you don't know how to do it, first, okay, thank you. Okay, thank you. Thank you. So that's what I was trying to say. I always follow this, and like I joined it was like new thing for me, and originally like it's the best thing that happened in my law school life. The best thing was this thing. Like I felt like I'm doing something. I just wanted to share with you because നിങ്ങൾക്ക് എന്നെക്കാട്ടിലും നേരത്തെ ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയാൻ പറ്റി. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ ലക്ക് ആക്ച്വലി. ലൈക്ക് യു ഷുഡ് ഫീൽ യുവർ സെൽഫ് ലക്കി ബിക്കോസ് എനിക്ക് ആ ഒരു ലക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് ഞാൻ ഭയങ്കര 4th year പഠിക്കുമ്പോൾ 5 years ഓഫ് ലൈഫിൽ ലൈക്ക് ലോ ലൈഫിൽ
fifth year, fourth year പഠിക്കുമ്പോൾ I came to know about this, and I always wanted to be a member of this, and so I'm working on I'm working in this, and like it's very I don't know how to express, your initiative is something that എല്ലാരും voluntarily വന്ന് join ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം, ആരെയും ഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടല്ല. നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഇതിൽ കണ്ടന്റ്, നമ്മൾ കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്, എഡിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ പ്രൊബേഷൻ ഓഫ് ഒഫൻഡേഴ്സ് ആ ഒരു കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രസിഡൻസിൽ പോയി ക്ലാസ് എടുത്തിരുന്ന എവറിങ് വി ഡു, ആൻഡ് വി ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് വോളണ്ടറിലി. കുറച്ച് സോഷ്യൽ സ്പിരിറ്റഡ് കുറെ പേര് ചേർന്ന് വി ആർ ഡൂയിങ് ദിസ്, ഒരു വോളണ്ടറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ആണ്. സോ ഐ ഹോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ബോർ അടിച്ചില്ല ആൻഡ് യു എൻജോയ്ഡ് മൈ ക്ലാസ്. And thank you for your patient hearing.